যোনবিলাক অকমান অসমীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছিলে ন সিহঁতৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা টান इस बार असम गवर्नमेंट का जो एग्जामिनर था जिसने भी क्वेश्चन सेट किया एडीआरई का बहुत अच्छा सेट আমি গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰি এইটো দেখিলো যে এক্সামটো চোন মানে একদম ডিফাৰেণ্ট আহিছে এনেকুৱা লাগাই নাই যেন মানে কিবা পঢ়া এক্সাম মানে পঢ়ি পেলাই পাছ কৰিব পৰা এক্সাম ওকে চাগে মোৰ কাৰণে এইটো নহয় চাগে কিবা এটা কৰিব লাগে চাৰ দোকান খুলিব লাগিব চাগে কিবা আৰু কিবা চব্জি টব্জি বেছি ল'ম কিন্তু এইবোৰ নপঢ়ো মানে এনেকা মানে ফিল আহে अंदर में जो खुशी होता है ना वो बाहर निकल नहीं पा रहा था हेलो एवरीवन आज हमारे सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेस्ट है जो बहुत ही रिसेंटली एक एग्जाम क्रैक किया है एडीआरई ग्रेड 3 का तो वो हमारे पास है हमारे स्टूडेंट है स्कूल ऑफ बैंकिंग के स्टूडेंट रहे हैं और यहाँ से पढ़ करके वो पास हुआ है ठीक है इसका नाम है जुबैर अहमद ठीक है सो हम लोग जानते हैं कि उसका जर्नी ये कैसे रहा हेलो जुबैर तो हाँ गुड आफ्टरनून तो यहाँ पढ़ा आपने स्कूल ऑफ बैंकिंग में पढ़ाई की और आपको जो बहुत ही अच्छा एक पोस्ट मिला है राइट हाँ सर तो उस बताइए कि कैसे पोस्ट आपको मिला है कैसे है सर मेरा जो पोस्ट मुझे मिला है वो आप सब लोगों को अगर पता हो तो वो एबीडीओ का पोस्ट है असिस्टेंट वीडियो जो एडीआरई का 3rd पोजीशन होता है तो वो पोस्ट पीएनआरडी के अंदर आता है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट ओके और उसका ग्रेड पे है अराउंड 7600 और उसको मतलब थोड़ा मुश्किल हुआ उसको क्रैक करने में मुझे आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेज सच बोला जाए सर तो मैंने सोचा नहीं था एडीआरई क्रैक करूंगा ओके ओके ठीक है ओके मैंने ज्यादा उम्मीद रखा था बैंकिंग से बैंकिंग का प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे से किया जैसा आप लोगों को पता है मैंने सर के इंस्टीट्यूट से ही बैंकिंग सीखा रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश तो बैंकिंग में मैंने 300% लगाया था लेकिन फॉर सम रीजन बैंकिंग में मेरा थोड़ा कुछ 1-2 मार्क्स की वजह से मैं छूट गया तो क्या हुआ कि मम्मी ने बोला कितना टाइम देगा चल थोड़ा स्टेट में भी फोकस करके देख ले तो मैंने सोचा मम्मी का मन रखने के लिए चलो दे देते आप बिलीव करेंगे जीके मैंने बहुत पढ़ाई किया लेकिन सरप्राइजिंगली एग्जाम में मुझे जिसने हेल्प किया इट वाज द बैंकिंग सिलेबस एंड द बैंकिंग एक्सपीरियंस ओके मैंने देखा कि वहां पे इंग्लिश का जो पार्ट है उसका आउट ऑफ 150 मार्क्स 50 मार्क्स वाज फ्रॉम इंग्लिश ओके ओके जो लास्ट का 25 क्वेश्चंस था इट वाज कंप्लीटली फ्रॉम इंग्लिश एंड ईच क्वेश्चन कैरिड 2 मार्क्स तो जो बैंकिंग का मेरा इंग्लिश का एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मैं बच गया क्योंकि वहां पे मुझे 48 मिला आउट ऑफ 50 ओके रीजनिंग अच्छा हुआ मेरा बैंकिंग में थोड़ा बहुत मतलब सॉरी जो मैथ्स था उसमें थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स हुआ लेकिन जीके ऐसा एक सब्जेक्ट था जो मैंने बहुत पढ़ा कि एडीआरई में मैंने 90% जीके ही पढ़ा लेकिन वो काम में ज्यादा आया नहीं थोड़ा बहुत किया 60 to 70% मैंने किया बट इट वाज नॉट एनफ ओके तो क्या हुआ कि वो एक ऐसा एग्जाम था मतलब जीके का जो पार्ट था ना वो मतलब बुकिश नॉलेज नहीं था ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार का जीके वाज नॉट बुकिश कि आप बुक से पढ़ाई करके जाएंगे देन आई विल क्लियर इट ऐसा बिल्कुल नहीं था ठीक है अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू अभी कुछ शकील कुछ बोलेगा ठीक है उसको बहुत अच्छे से सुनना है कि देखो जीके का किस तरह से पैटर्न आ रहा है और किस तरह से आपको जीके को हैंडल करना है एग्जाम में इसके बारे में वो बोलेगा जस्ट लिसन टू हिम केयरफुली ओके तो जीके में क्या हुआ ना कि इस बार they asked very quizzical kind of question जो क्विज कंपटीशन में होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग डोरेमोन व्हिच इज एन एनीमे कोई सोचा भी था क्या कि डोरेमोन का क्वेश्चन आएगा मान लो जो बहुत ही बुकिश लड़का या लड़की होता है जो जिंदगी में कभी कार्टून नहीं देखता मूवी नहीं देखता बिकॉज दे थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम अब उसके लिए तो ये मार्क्स चला गया ना लेकिन इस समय क्या पता चल रहा है कि द गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग फॉर बुकिश काइंड ऑफ पीपल दे आर ट्राइंग टू सी स्मार्ट पीपल हमें स्मार्ट बंदे चाहिए जिसको सब पता हो दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं इवन इफ इट्स एन कार्टून इवन इफ इट्स एन एनिमे उसको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए तो आप लोगों को ऑलराउंडर बनना पड़ेगा दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी जीके में आप ऐसा नहीं कि भाई बुक से ही पढ़ेंगे हो जाएगा ऐसा नहीं है आप ऑनलाइन पे देखिए मतलब ज्ञान लीजिए ऑनलाइन में फालतू का चीज पर देखिए रील्स में कुछ रखा नहीं है आप टेक्नोलॉजी का चीज देखिए स्पोर्ट्स का चीज देखिए वहां पे भी स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लीजिए स्पोर्ट्स में आया कि जो ओलंपिक गेम्स होता है उसमें फ्लैग में कितना कलर्स होता है ये मैंने पढ़ा नहीं था ये कोई पढ़ता भी नहीं है होता होगा कुछ लोग पढ़ता होगा लेकिन मैं पढ़ा नहीं था लेकिन मैंने देखा था क्योंकि मैं ओलंपिक्स के बारे में ऐसे अच्छा लगता है देख तो वहां पे मैं वो जो फ्लैग का कलर है वो नोटिस करते करते मेरा दिमाग में रह गया तो वो मेरे काम में आया तो ये जब मैंने एग्जाम दिया ना घर आके मुझे एक चीज रियलाइज हुआ दिस वाज सिमिलर टू स्लमडॉग मिलियनेयर एक
एक सिनेमा था जिसने वो अपने एक्सपीरियंस के जिंदगी में वही हुआ, उसको उस तरह का एग्जाम था ये। ओके कि ओके तुम जिंदगी में क्या सीखा ना वही काम में आ गया। वो उस तरह का मतलब मेरे लिए जीके का एक्सपीरियंस ठीक है, ऐसा था। ठीक। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क हार्ड, ओके उसमें ये एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। हम्म बैंकिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। इस बार असम गवर्नमेंट का जो एग्जामिनर था जिसने भी क्वेश्चन सेट किया, एडीआरई का बहुत अच्छा सेट किया। इट वाज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं था कि भाई रट्टा मार के गया हो गया, ऐसा भी नहीं था। वेरी गुड क्वेश्चन पेपर। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मिला है। इवन व्हेन आई मतलब गिव द एग्जाम, व्हेन आई केम आउट, आई डिस्कस्ड विद माय फ्रेंड्स, दे वर लाइक हाँ यार इस बार तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एसएमएस में बोलो एसएमएस ओके ठीक है ओके हम लोग काट देंगे हम लोग यहाँ पे काट के फिर से शुरू कर देंगे। नहीं 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 हम काट देगा उसका আচ্ছা ঠিক আছে এটা মানে অসমীয়াত কোন আছে एक অসমীয়াত কোৱা এন্টায়াৰ থিং না নকলেও হ'ব আচ্ছা ওকে ওকে এতিয়া চাওক হা মই যেতিয়া মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা পাতি আহিলো এডিআৰ এক্সামটো দি পেলাই আমি গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰি এইটো দেখিলো যে এক্সামটো মানে একদম ডিফাৰেণ্ট আহিছে, এনেকুৱা লাগাই নাই যে আমি মানে কিবা পঢ়া এক্সাম মানে পঢ়ি পেলাই পাছ কৰিব পৰা এক্সাম ওকে এইটো ডে টু ডে লাইফ যিবোৰ এক্সপেৰিয়েন্স তুমি পোৱা সেইবোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো সেট কৰিছে জিকে খিনি পুৰা সেনেকে আহিছে মানে বস্তুটো ভালো লাগিছে, অকমান এক্সাইটিংও ফিল হৈছে যে হা মানে বেলেগ এটা এক্সাম দি আহিলো তো সেইটো ভাল লাগিলে। তো ৰিটেন খিনি তোমালোকে না চব পিনে চাবা, ঠিক আছে, চব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বা, চবৰে পৰা শিকিবা, য'ৰ পৰা পোৱা চব চাই যাবা। এনেকুৱা নহয় যে বোলে অকল কিতাপ খিনি পঢ়িম, সেনেকুৱা নহয়। দেখো তোমালোকে ৰিটেনটো দিলা, ৰিটেনটো ক্ৰেক কৰিলা, বাট দ্য জাৰ্নি ডাজন্ট ষ্টপ দেয়াৰ, বিকজ আজিকালি কি হৈছে তোমাৰ কম্পিউটাৰ স্কিলটো টান কৰি দিছে। এইবাৰ সিহঁতে কি কৰিছে গম পোৱা, যোনটো কম্পিউটাৰ স্কিল হৈছে সেইটোত সিহঁতে ইট ৱাজ নট এ টেকনিকেল স্কিল, ইট ৱাজ এন এক্সাম অফ কম্প্ৰিহেনশ্যন। মই এইটো কিয় কৈছো, বিকজ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শিফ্ট আছিলে, ফাৰ্ষ্ট এক্সাম মই দিছো একদম ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য মৰ্নিং 9 o'clock। ওকে ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শিফ্ট মোৰ এক্সাম আছিল। এক্সামটো দি আহি পেলাই মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো, চি আই হেভ এ ভেৰি গুড বেকগ্ৰাউণ্ড ইন ইংলিছ, তো মই ইংলিছ বস্তুটো খুব ভালকে বুজি পাওঁ। মই এটা বস্তু দেখিলো, মোৰ ওচৰ পাজৰ যিমান কলিগছ আছিলে যোনবিলাক অকমান অসমীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছিলে ন, সিহঁতৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা টান হৈছিল, ঠিক আছে। চ' কুৱেশ্যনটো এনেকে ফ্ৰেম কৰিছিলে যে তুমি যদি এমএছত কৰিব নোৱাৰা তুমি পাৱাৰ পইণ্টটো কৰিব নোৱাৰিবা, তুমি এমএছত কৰিব নোৱাৰিলে তুমি এক্সেল কৰিব নোৱাৰিবা। মই এইটো বস্তু কিয় কৈছো, বিকজ ইন দ্য এক্সেল কুৱেশ্যন দেয়াৰ ৱাজ নো ডেটা। নৰ্মেলি এক্সেলত কি থাকে, ডেটা থাকে, বোলে তোমাক ৰেইনফল ওলাব লাগে, ৰেইনফলৰ তোমাৰ ডেটা দিব যে অমুক অমুক জামাৰ ইমানখিনি চেণ্টিমিটাৰ ৰেইনফল হৈছে, নো ডেটা, ইউ হেভ টু ৰেফাৰ টু দ্য এমএছ ৱৰ্ড ৱালা কুৱেশ্যন। এতিয়া কুৱেশ্যনটো এনেকে ফ্ৰেম কৰিলে আমাৰ 5-10 মিনিট ভাবতে গ'ল কুৱেশ্যনটো ক'ব কি খুজি আছে। মোৰ ওচৰ পাজৰৰ দুটা ল'ৰাবিলাকে মোক চাই আছে এনেকুৱা, মই সঁচা কথা কৈছো, আই এম বিং ফ্ৰেংক হিয়াৰ, এনেকুৱা হৈ গ'ল বস্তুটো। তেতিয়া মোৰ ৰিয়েলাইজ হ'ল যে আচলতে মই ঘৰ আহি পেলাই মই ভাবিলো চাগে মোৰ বেয়া হ'ল নেকি। মই একচুৱেলি 23 কৰিছো, মই দুটা কুৱেশ্যন মই আহিলো, বাট আই ৱাজ নট ফিলিং ভেৰি কনফিডেন্ট, বিকজ মই পুৰা বনাই লিখিছো কুৱেশ্যন। তাৰপিছত মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে শুভম, মই তাক ফোন কৰিলো, মই বোলো বন্ধু তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ল, সি ক'লে কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱাত বহুত টান হ'ল, বুজি পোৱা নাই, বহুতে বুজি পোৱা নাই। তাৰপিছত ইউটিউব চালো মই, চবৰে একে এক্সপিৰিয়েঞ্চ। বোলো আচ্ছা, চ' দ্য এক্সামিনাৰ ইজ নট ট্ৰাইং টু চি ৱেদাৰ ইউ নো এবাউট কম্পিউটাৰ, দে আৰ ট্ৰাইং টু চি ৱেদাৰ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ বিং গিভেন ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউ। Okay, that is the point. That is the point. এইটোৱে পইণ্ট আছে। এইটো এটা চাব বিচাৰি আছে। চ' অকণমান ধীৰে স্থিৰে কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা, মানুহে কুৱেশ্যন ভালকে নপঢ়ে। যদি ষ্টুডেণ্টে যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে, সেই ষ্টুডেণ্ট যদি ভালকে যদি কুৱেশ্যনটো নপঢ়ে, তেতিয়া দেট ইজ এ ডিজাষ্টাৰ। এইটো ডিজাষ্টাৰ হ'ব, একদম চিয়ৰ এইটো ডিজাষ্টাৰ হ'ব। সেইটোৱে আৰু কাৰেক্ট ছাৰ, এক্সেক্টলি। ত' এইটো এটা বস্তু মোৰ অলপ খুব মানে ডিফাৰেণ্ট লাগিলে যে আমাৰ আছামৰ এক্সাম পেপাৰৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈ আছে দেই, আগৰ নিচিনা নাহাইবা যে বোলে বহুত ক্ৰিয়েটিভ হৈ আছে বস্তুটো, ভালো লাগিছে, এক্সাইটিং ফিল হৈছে মানে বস্তুটো। ত' ইট ৱাজ ভেৰি গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ হা। আৰু ফাইনেলি মোৰ ৰিজাল্ট আহিলে, আহি পেলাই বহুত এক্সাইটমেণ্ট আছিলে, ভয়ো লাগি আছিলে কি হয় নহয়, বাট ফাইনেলি নামটো যেতিয়া আহিলে যে ইউ হেভ বিন এপইণ্টেড, ত' আই ৱাজ ভেৰি হেপী। বাট মোৰ বেছি হেপী তেতিয়া হলো যেতিয়া মই ফাইনেলি ডিপাৰ্টমেণ্টটো মানে মই গম পালো যে আই হেভ বিন এপইণ্টেড এজ এন এছিষ্টেণ্ট বিডিঅ' ইন দ্য PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট। মোৰ সেইটো বহুত ভাল লাগিলে, বিকজ ইট ৱাজ দ্য থাৰ্ড পজিশ্যন ইন দ্য এণ্টায়াৰ এক্সাম। ত' আৰু বিডিঅ'ৰ আণ্ডাৰত এটা ব্লকত তুমি হেড হৈ আছা, ত' ইট ইজ এ ভেৰি বিগ ৰেছপনচিবিলিটি। ত'
সেইটো মোৰ ভাল লাগিলে তোমালোকেও চোৱা হা তোমাক মই এই ভিডিঅ যদি তোমালোকে বিচাৰা বা তাৰ ওপৰত যদি পোষ্ট বিচাৰা মই এটা বস্তু কওঁ ইউ হেভ টু বি ইন দ্য টপ 100 মানে তুমি যদি টপ 100ত থাকা তোমালোকে JAA বা তোমালোকে ইন্সপেক্টৰৰ পোষ্ট ঠিক আছে যোনবিলাক 8700 গ্ৰেড পেৰ পোষ্ট সেইবোৰ তোমালোকে পাই যাবা তোমালোকে যদি মোৰ পোষ্টটো বিচাৰা বুলি এই ভিডিঅ'ৰ পোষ্ট মই কেনেকে পাব পাৰো তোমালোকে টপ 300ত থাকিব লাগিব এতিয়া টপ 300ৰ কাৰণে তোমালোকে ভাবিবা যে স্যাৰ আমি কিমান মাৰ্কছ আনিব লাগিব ভেৰি গুড কোৱেশ্চন মোৰ মাৰ্কছ আছিলে 136.5 আউট অফ 175 মোৰ ধৰি লোৱা কম্পিউটাৰত মই এৰাউণ্ড 18 to 19 পাইছো মই এজিউম কৰিছো যিমানখিনি মানে মোৰ কাটাকাটি হ'ব লাগে আৰু সেই হিচাপত মোৰ আহে মোৰ দেন 155 তো মই যিমানখিনি এনালিসিস কৰিছো সব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মিলি পেলাই মই যিমান ডেটা গেদাৰ কৰিছো তাৰ পৰা মই গম পালো যে ইফ ইউ ক্যান স্কোৰ around 155 plus you can easily get the AVDO post আর তুমি যদি 160 প্লাস আনিব পাৰা you can go for the JAA post so to 8000 highest post হয় বা তুমি ইন্সপেক্টৰ হেবোৰ পোষ্ট পাব পাৰা তো try to score at least 130 okay 130 তুমি আনিবই লাগিব তুমি যদি এটা ভাল হেৰি পোষ্ট বিচাৰা মানে ধৰি লোৱা এটা 7000 প্লাস গ্ৰেড পেৰ যদি পোষ্ট বিচাৰা ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু মানে কম্পিউটাৰক লাইটলি নলবা মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে হি 130 কৰি আহিছে ৰিটেনত হি কুড হেভ ইজিলি গট দ্য জিপে সেক্ৰেটাৰী গাঁও পঞ্চায়ত সেক্ৰেটাৰী পোষ্ট যোনটো গ্ৰেড পে এৰাউণ্ড 7400 হয় কিন্তু হি অকল কম্পিউটাৰ তাৰ বেয়া হল কাৰণে হি নাপালে okay তাৰ খুব মনত দুখ আছিলে যে হি মোৰ লগত ডেইলি ডিসকাস কৰে মই যে কৈছিলো শুভম মোৰ ফ্ৰেণ্ড তেখেতৰ ষ্টৰী হয় হি ওয়াজ সো সেড মোৰ নিজৰে বেয়া লাগি গৈছিলে বেচাৰা কম্পিউটাৰত অকমান বেয়া হ'ল তাৰ 13-14 মান পালে যাৰ কাৰণে তাৰ মাৰ্কছটো বহুত নামি আহিলে কিন্তু ফাইনেল যোনটো মাৰ্কছ আহিলে তাতে চাগে হি 2 মাৰ্ক বা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে গাঁও পঞ্চায়ত সেক্ৰেটাৰী নাপালে নহলে হি ইজ এ ভেৰি ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট টু গেট দ্য গাঁও পঞ্চায়ত সেক্ৰেটাৰী okay so you have to give equal attention to computer skill মই কি কৰিছো গম পোৱা নাই মই যোনদিনা ৰিটেন এক্সাম দিছো তাৰ নেক্সট ডে মই কম্পিউটাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আনটিল দ্য ডে দ্যাট মোৰ যেতিয়ালৈকে জুলাইৰ 2 তাৰিখে মোৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই তাৰ আগদিনলৈকে মই কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছো ঠিক আছে তো তোমালোকে যোনদিনা ৰিটেন এক্সাম দি আহিছা তোমালোকৰ যদি এনেকুৱা ফিল হৈছে যে yes I can crack this exam immediately start practicing for the computer typing test এনেকুৱা মানে এইবোৰ এক্সামত কি হয় এডিআৰিত এক্সামত কি হয় যদি এটা যদি সাবজেক্টৰ এটা যদি পেপাৰত যদি তুমি নেগলেক্ট কৰি যোৱা তেতিয়া পুৰা মানে ডিজাস্টাৰ হ'ব পাৰে আৰু yes এইটো পুৰা নেগলিজেন্স পুৰা এক্সামৰ নেগলিজেন্স হৈ যাব এইটো এনেকুৱা নহয় মই ইংলিছত ভাল আছো সেইকাৰণে মই জিকেটো এৰি দিওঁ মই জিকেট ভাল আছে সেইকাৰণে মেথছটো মই এৰি দিওঁ এতিয়া মেথছটো অলপ মানে গ্ৰিপটো অলপ কম কৰি দিওঁ সেইটো কৰিব তুমি নোৱাৰা তুমি সব সাবজেক্টটো তুমি সব ভালকে পঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব মানে যদি এনালাইজ কৰি লোৱা যদি এটা সাবজেক্টটো যদি আমাৰ যদি কম হৈ থাকে সাপোজ অলপ উইক হৈ আছো ঠিক আছে যদি এনেকৈ যদি তুমি গম পোৱা তো সেই সাবজেক্টত ফোকাসটো কৰিব লাগিব কিন্তু যে সাবজেক্টত তোমাৰ ভাল গ্ৰিপ আছে সেই সাবজেক্টটো তোমাক লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব right yes exactly ঠিক আছে okay how was the journey Shakil how was the journey when you started the preparation যেতিয়া তুমি preparation start মানে কৰিছিলা right এতিয়া তুমি পাই গৈছে কিমান বছৰ লাগিছে আৰু কিমান মানে it was for ADRE purpose only I'm telling you okay so কিমান struggle to তুমি কৰিছা আৰু যেতিয়া তুমি struggle to কৰি আছে যেতিয়া কৰি থাকাতে তুমি আহিছা আমি ইয়াতে এপেক্স বেংকতো একবাৰ ৰিটেন সিলেকশন হৈছে তেওঁ আৰু আমি ইন্টাৰভিউ লৈছিলো ৰাইট ইন্টাৰভিউ সেশন আমি লৈছিলো এটো এয়াৰ হৈ আছে এটো ইউটিউবত আছে তুমি দেখিব পাৰিবা কিন্তু এটো এডিআৰি সিলেকশন হৈছে হাউ স্যাটিসফাইড ইউ আর দেন after the struggle is over now me too I'm মই বহুত স্যাটিসফ্যাকশন আছে তেওঁৰ কাৰণে কিয়নো বহুত মেহনত কৰিছে মানে বহুত স্ট্ৰাগল কৰিছে তেওঁ ঠিক আছে মেহনত কৰিব পিছত স্ট্ৰাগল কৰিব পিছত যদি এটা এইম টু যদি গোল টু এচিভ হয় তেতিয়া দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট লেভেল স্যাটিসফ্যাকশন হয় লাইফত সবকে ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় সাপোজ মই কৈ আছো মই আই মিন এডুকেশন ফিল্ড এন্ড আই এম টিচিং লটস অফ স্টুডেন্টস মই বহুত মানে স্টুডেন্টক পঢ়াই আছো কিন্তু মাই পয়েন্ট অফ ভিউ ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ सबसे ज्यादा ইম্পৰ্টেন্ট মানে সবকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় দ্যাট ইজ স্যালারি এ সিকিউরড গভর্নমেন্ট স্যালারি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট তো এতিয়া পাবো তো হাউ স্যাটিসফ্যাকশন ইউ স্যাটিসফ্যাকশন তো বহুত হৈছে বাট স্যাটিসফ্যাকশনত কি বেছি মোৰ বিলিভে হোৱা নাছিলে মই সঁচাকে পাইছো জাস্ট মি আই এম নট জোকিং মানে মই যোনদিনা দেখিলো যে মোৰ ইউ হেভ বিন এপইন্টেড মই তেতিয়া মানে আই ওয়াজ লাইক মা সচন এবাৰ সঁচাকে কি লিখা আছে কল মাই পেৰেন্টস এপইন্টেডে লিখা আছে নে পাপা ওয়াজ লাইক হা এটো এপইন্টেডে লিখা আছে তেতিয়া মানে লাহে লাহে বিকজ ইয়াৰ আগত মই বহুত ফেইল হৈছো মানে মই
মানে ডেষ্টিনেশ্যনৰ ওচৰত আহি পিনে মই ঘূৰি গৈছো মই বেংকিঙতো মই 1-2 মাহৰ কাৰণে ৰৈ গ'ল এপেক্স বেংকত মোৰ ৰিজাৰ্ভ লিষ্টত নাম আহি পেলাই মই ৰৈ গলো তে মোৰ মানে লাইফত বহুত দুখ এটা আহি গ'ল যে মই ভাবিলো মোৰ জীৱনত চাগে মই গভৰ্ণমেণ্ট নাপামেই কেতিয়াও কপালটোৱে মোৰ বেয়া কিন্তু যেতিয়া মানে এনেকুৱা হ'ল ন তেতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া মোৰ ৰিয়েলাইজ মই সঁচাকে পাইছো মতলব তেতিয়া মোৰ ৰিয়েলাইজ হ'ল হা নাই অলপ টাইম লাগিছে মানে বিলিভ হবলৈ অলপ টাইম লাগিছে মানে ঠিক আছে আহিলে আৰু ফাইনেলি কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা হয় কি মানে ক্লাছ কৰিব আহে আমি স্কুলৰ বেংকিং এণ্ড এছএছচিত ক্লাছ কৰিব আহে 2 মাহ কৰিলে একচুৱেলি 5 মান্থছৰ কোৰ্চ হয় 2 মাহ কৰিলে 2 মাহৰ পিছত মানে এবচেণ্ট হৈ যায় ক্লাছত ঘৰত যায় ৰিটাৰ্ণ নাহে মানে ইনষ্টিটিউট নাহে মানে এইটো নহব কিন্তু একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্ট জব যদি তুমি বিচাৰি আছা তে সেই হিচাপত তোমাক প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব সেই হিচাপত তোমাৰ পেচেন্সটো হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট জব এনেকুৱা নহয় কি মই আজি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছো মই কালি গভৰ্ণমেণ্ট জবটো পাই যাম সেনেকুৱা নহয় দেই তুমি ভালকে তুমি বুজিব লাগিব কেনেকা গভৰ্ণমেণ্ট জবত ষ্ট্ৰাইভ কৰিব লাগিব কেনেকা পেচেন্স ৰাখিব লাগিব এণ্ড এভৰি ডে সদায় তোমাক কিতাপটো লৈ বহীটো লৈ তোমাক টেবুলত মানে চেয়াৰ চকীকৰ বহিব লাগিব তেতিয়াহে গভৰ্ণমেণ্ট জবটো পোৱা যাব আৰু এনেকুৱা ছাপোজ কেতিয়াবা এনেকা ফিল কৰিবা কি মই নাপামেই নেকি চাগে মোৰ কাৰণে এইটো নহয় চাগে কিবা এটা কৰিব লাগে চাহৰ দোকান খুলিব লাগিব চাগে কিবা চব্জি টব্জি বেছি ল'ম কিন্তু এইবোৰ নপঢ়ো মানে এনেকা মানে ফিল আহে যেতিয়া মই ডিছকাছ কৰি থাকো ষ্টুডেণ্টৰ লগত ষ্টুডেণ্ট কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্ট মোক এনেকুৱা কয় কি ছাৰ মই পুৰা একদম মানে মই ফাৰ্ষ্ট্ৰেট হৈ গৈছো কিন্তু তাৰ পিছত এটা ভাল এটা নিউজ আহে কি মই চিলেকশ্যন হৈ গৈছো ঠিক আছে মই এজ এ টিচাৰ মই কৈ আছো ছাপোজ টু টেক এডমিশ্যন ইউ নিড টু গিভ ছাম ফিজ বাট ফৰ মি লাইক মোৰ কাৰণে সবকে ডাঙৰ এটা বস্তু আছে না যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে যদি মোক ফোন কৰি কয় কি ছাৰ মোৰ চিলেকশ্যন হৈ গৈছে মোৰ that is the real fees they pay to me really I'm telling you from my heart that is the real fees now today yesterday you told me Sakil মোক ফোন কৰি কৈছে কি তেওঁ পাছ কৰিছে I was very satisfied because in তেওঁৰ জাৰ্নি এটা আছিলে মানে ষ্ট্ৰাগল এটা জাৰ্নি আছিলে সেই ষ্ট্ৰাগল জাৰ্নিত মানে তেওঁ মোক বহুত কৈছে মানে মই ছাৰ মই আজি ইমান পঢ়িছো এইটো ডাউট আছে সেইটো ডাউট আছে মোক কৈছে আৰু কৈ থাকাতে মানে মাজতে এপেক্স বেংকৰ চিলেকশ্যন হৈছিলে মই ইণ্টাৰভিউ ছেশ্যনো লৈছিলো তেওঁ কিন্তু এপেক্স অংকত কিবা কাৰণে নহ'ল আৰু কিন্তু এডিআৰিত হৈছে ভাল পোষ্টত হৈছে ঠিক আছে এইকাৰণে মই বহুত সুখী thank you so how was the reaction of the family my mother almost cried your mother life ot eneke kanda na jeneke mai kandise mane father was अंदर में जो खुशी होता है ना वो बाहर निकल नहीं पा रहा था तो তোমাতকে বেছি হ্যাপি তোমাৰ পেৰেন্টছ হ'ব মই তোমাক গ্যাৰান্টি দিছো মা দেউতাৰ হ্যাপিনেছটো ন বাচ্চাই ভাবিব নোৱাৰে মোতকে বেছি ষ্ট্ৰাগল মোৰ মা দেউতাই কৰিছে ৰাতি কিমান মানে হেতু খোৱা নাই মানে মোৰ কাৰণে প্ৰে কৰিছে জব পায় মোৰ পঢ়া শুনা কি মই খালি বহিছোহে সিহঁতে মোতকে বেছি কষ্ট কৰিছে এইটো কিন্তু সঁচা আৰু এটা বস্তু খুব ভাল কৈছে কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন কৰিবা তুমি বেংকিংৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা কি এডিআৰি কাৰণে কি হয় গম পোৱা নে মেথছ এইবোৰ বস্তু ন প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগে মই কেতিয়াবা মানে প্ৰেক্টিচ কৰা নাছিলো বেংকিংত বোলে হ'ব মক টেষ্টৰ আগে দুটামান মক টেষ্ট দি দিম গুচি যাম সেইকেইটা মই প্ৰিলিমছ নাপালো ইভেন দো আই হেভ ক্ৰেক এছবিআই পিঅ এণ্ড আইবিপিএছ পিঅ প্ৰিলিমছ এইবোৰ মই ক্ৰেক কৰিছো বহুত ইজিলি ভাল মাৰ্কছত বাট কেতিয়াবা মই মানে এটা এটিটিউড আহি যায় মই এইবোৰ ক্ৰেক কৰা মানুহ লাহে লাহে মক টেষ্ট দিম আৰু দুটামান দি দিম নহয় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা কনসিস্টেন্সি থাকিবা consistency is very important I tell you consistency is very important and the consistency patience both important হয় আৰু এটা আশা থাকে কি মই পাম সেই আশাটো ৰাখিব মানে সেইটো পেচেন্সটো ৰাখিব লাগিব তোমাৰ আশাটো মানে মোৰ মনত আছে মানে এইটো ৰাখিবই লাগিব আৰু আশাটো লৈ গৈ থাকিব লাগিব আগবাঢ়ি থাকিব লাগিব এইটোৱে আৰু হয় so Shakil thank you very much for ADRE 3 ADRE 3 কাৰণে আমাৰ নতুন ব্যাচ স্টার্ট হৈ আছে so if you're interested just call come to the institute you can walk in also you can call also thank you very much thank you sir